Тибор. Гаррис, мод. Missing texture. Who crashed at the final corner. Nick De Vries starts 18th alongside Alex Albon for Williams. There's more pace in that car. Yuki Tsunoda starts 16th alongside Max Verstappen, who had a drive shaft failure. That's why he's down that low. Valtteri Bottas alongside Kevin Magnussen, and ahead of these Charles Leclerc. Значение похож, да? Кстати! Я вообще-то вот тебе говорил об этом. Да, я помню. Я увидел их у Ботаса, а у Ботаса еще прическа плюс-минус как у меня, поэтому я захотел все отрастить, но не понял смотреть. Пиастри 8-й? Но он хорош был на квалификации, прям вот неиронично. Стенба. 6-е место после новой. Джордж Рассел 3-й. Очень по-доброму выглядит. Да. Без негатива. This time last year, he led for the first 14 laps, came into the pits, and then the safety car Max rather caught him Verstappen. out. Plenty of attention on Просто him, просто and a ужасно. lot of attention on the Да championship leader and почему? defending champion Макс Max Верстаппен Verstappen. играет в Starting Last First 15th. And Martin, wherever we go in the paddock today, people are telling us he could still win from there. That's what they're talking about with the straight line speed he'll have with the DRS open. But if Sergio Perez had a clean race, then you'd have to say Max Verstappen should only really Самый не черный getting up Мерседес в to мире. two with that. But safety cars can play a role, of course. Видели видос, где All three Рикьярдо, open tyre типа, compounds represented постоянно on the starting grid. как-то хуёво And, называет the first фамилию six Гулькенберга were on на the mediums. протяжении Then Льюис Hamilton Да. on the slower, hard compound tyre that's more durable. So he's going in an opposite direction to his teammate. Не, мой любимый видос Хюлькенберга, это когда он к Магнусону в конце гонки подходит, а тот такой «Suck my balls, mate». Going with the soft tyre, he wants all the grip early doors to try to get through some of those cars, and then mediums all the way down to Lando Norris at the back, also out of position on the soft tyre. I think driving beside him on hard compound tyres. So there'll be a lot of different warm-ups and different levels of grip through the opening phase. That is a bold strategic choice by Ferrari to put Charles Leclerc on the Охуеть! Вот так. Это очень круто выглядит. Ёбаная Саудовская Аравия. Я не знаю, это где угодно можно реализовать, это будет не так дорого. Да? Реально, всего-то, типа, сколько там, 300 мавиков поднять. As Bernie was saying to us in the pre-show, you know, try and find some free air somewhere to use the pace of your car that is otherwise being held up by. Последний. Now, Ferrari going aggressive with Charles Leclerc. You might want to ride on board with Charles Leclerc in the opening stages of Помнишь this race. Circuit? Brand new for Fastest 2023. Street Circuit. Я думал, The World's You can do so. Street Charles' Circuit. car and any car Нет, that you wish to choose. Fastest Street We've got all 20 Circuit on board and the это team radio as well. киевская Get Street started. Circuit. Download В каком the месте это Sky вообще Sports городской, on your phone or your городской tablet. типа Do that трек? by scanning this Городской QR code считается? on your screen Да. there. Мгм. Once you're in, log in with the Sky ID, head to the Sky Sports F1 channel and choose your favorite driver. Now, Sky Хэмилтон на Plus, харде? Sky Stream customers, you can access this experience via the interactive button. Слушайте, у вас бывает такое, что вот вы, короче, типа, батя говорит, надо куда-то съездить, вы, короче, садитесь в машину, батя быстро проходит эску, одну, вторую, шикану, потом еще что-то, типа, это, ну, вполне городской трек. Город. Типа, в Майами хотя бы прямая с реальной трассы, ой, с реальных дорог. Что там? Тут вообще ничего нет. Городская трасса — это когда, типа, город должны перекрыть, чтобы все люди в городе такие вот, типа, Трасса — это пылесосы. Сингапур и я поезжаю. А это какой прикол. Боже, улицы просто пустые, там ничего нет. Просто как City Skylines, просто проложили улицы и ничего не застроили. Если ты не заметил, так функционирует, типа, любая как бы, арабская страна с бабками, там, типа, Саудовская Аравия, Эмираты, еще что-то, это буквально, типа, не черти что. Мне очень нравится, типа, в ОАЭ вот этот участок на подъезде, короче, к этому, к Дубаю, где просто, типа, трасса посреди ебаной пустыни, и больше нихуя там нет. Кто-то Вольф. У него почти очки Астон Мартин. Леха Никонов. У него нет очков.
Perez's Red Bull, as well as the other problems with Max Verstappen's car. Mike Crack celebrated his 51st birthday Кто-то yesterday. Вольф. For the Aston Martin Там еще один team кто-то boss, Вольф сидел такой в present основном. tonight is a second successive podium for his team. Logan Sargent Жесть. while down at Williams, Там- reporting something not feeling quite right in his Вы это car. видели? Он Right at the задрифтил. back of the grid. Да. Lando Norris was quite slow Смотрите, off просто the line пустая for formation страна. lap. Ничего Sergio нет. Perez has been waiting there a while. Гонка еще не началась, And, я уже Alonso выпил один really сидр. giving his rear tyres a lot of Жесть. energy Пьяница. going У меня Реально. два, у меня два сидра, 1.05. Лина говорил, что ты типа Of course, пить не as I said, хочешь. the top six Не рассказывал make алкоголя that ему. again, top Воровать. six Сидр on вкусный. the medium compact tyre. They're all Не, sat да, сидр in that вкусный. У этого мужика всегда ножка car, трясется, кстати. patiently Пузан у for the мужика. start of this Вы race. 5G. 100 meters, from pole down to that first braking zone. And already you can see the Нет, это brakes там smoking просто- on Здание the типа слева даже Rolls свет Aston нигде не Martin горит. getting Это very, просто... very hot. There's still about a dozen Это cars просто фейк waiting страна. to slot into position. We can see, Миша, помнишь, ты у меня спрашивал про доску Yeah, normally you'd want to just в roll зале? the car backwards and forwards if it's smoking Я like тебе that, but больше you can't скажу. do that on the grid. Мы настолько живем в симуляции, что ебаной Формулы-1 не существует, понимаешь? Существует, я играл недавно. И что, я не знаю, недавно О, играл в о, Гремлин. погнали, погнали. Эта машина буквально горит. Да, там вот и дым. О, состав прикольный. Жесть, Алонсо просто Алонсо, что? Но он просто чисто на яйцах так начал оттеснять Переса. Это... Правильно сделал. Правильно. Так его. Не дай бог Перец победит. Но если ты, типа, начнешь оттеснять, то я просто обойду. А куда? Что? Это буквально я, типа. Розовый. Альпин шикарный. Но он только... Еще одну гонку будет, и все. Как же Алонсо хорош. Синий просто помоечь. Ебать, Стролл Сайнса обогнал. Строл Там будущий борьба чемпион еще. мира. Спасибо, Антон. Косарь. Алонсо, что случилось? Розовый Альпин это такой себе. Инцидент на ЛНК 14. Not incorrect starting location. Что? ГГ. Все, задушили, его задушили. Просто как Акона. Поздравляем Серхио Переса с первым местом. А что случилось? Неправильно Да, да. прикурклался на старте. Не, я понял. Бля, это бред. Я купил какой-то рандомный сидр по скидке, и он меня очень напрягает, что тут 7,5%. Внимательно. Удачи пить дауны после тренировок. Посмотрите просто, Удачи. что с забором, как его. Да. И фисташки рассыпали. Братанчик, дело в том, что я пью не после, а до. Да пошел ты нахуй, Егор. Я тебя тренировать не буду. Ты никого 2 недели тренировать не будешь, 2 недели будут тренировать тебя. Кстати, резон. Ну да. Вот, я надеюсь, не будет вот этой хуйни, что ты дембельнешься, придешь в зал и такой, ну шо вы на гражданке? Так и будет. Что, опять сразу? Ну он же сказал life got damage. И, короче, Что, пускай едет. До пидстопа. 12 позиций просто. он доехал до пидстопа, собственно. Алонсо Андер Инвестигейшн корректа. А, Андер, окей. А почему они не могут сразу посмотреть и при старте сказать, старина, перепаркуйся, типа? Чтобы он еще один круг намотал, типа. Пенальти! 5 секунд! Ну надо отрываться на 5 секунд. Пенальти, да и хуй с ним. У меня машина Астон Мартин, и я буду до финиша вовремя. Получилось с Ферстаппеном? Почему он так на дне? У него, Сломался на квале. у него коробка забарахлила. Коробка автомат. When he has to take that penalty. Remember what happened to Ocon Блядь. when he took his penalty. He needed a wing as well. He got Конечно. a penalty while serving a penalty, and Hülkenberg. then another penalty. just leading in the pit Hülkenberg. on his way to serve that penalty. So Алонсо, hopefully that не won't знаю, happen this посмотрим weekend. потом. Charles Leclerc has the most positions gained on the opening lap. 3 of them up and up into 9th. Магнусом 2 Magnussen позиции is up отыграл, into блин, 11th. хорошо. He's gained places as well, as has Joe Guan Yu, who's gained 1 place. Fernando Alonso leading a Grand Prix for the first time. on Блин, an люди, opening которые lap эти таблички since высовывают, я просто не 2012, понимаю, какой which was the смысл? last Вот time просто he was on что pole там? position. And Alonso's been told about the penalty and has just simply gone copy.
Мало того, что ничего не видно, так по радио сказать можно. Ну, слушай, раньше же это работало. Но Алонсо Раньше. неплохой темп. Пока что. Но он постепенно начинает переводить перец, вот уже секунда. Да. Да. По чуть-чуть. Там очень медленно. Опа. Okay, Fernando, so we have got a 5-second penalty at the pit stop for grid position at the start, so we'll bear that in mind. 5-second penalty at the first Вот pit он stop. начал орать. Forward! Копия. Ну, посмотрим. Типа у Алонсо действительно неплохой темп пока что. Пока что. Я думаю, у него просто будет быстрее колеса сдавать, чем у Как Red Bull. Рикьярдо получит типа миллион секунд и приедет. Объедет всех еще и отыграет штраф. Ну, Рикьярдо мега хорош был. Я помню, я проголосовал за драйвера дня, и типа в следующую секунду Рикьярдо хуячит Цуноду и начинает сразу. А, вот, да, на Мексику. На Мексику было. Прошлый год поставил. Ой, ошибка какая. 0-4. Причем очень быстро, конечно. Вот Алонсо, наверное, хуйню какую-то сделал. Или ДРС. Я не шарю. Пересмотри 10-х. Жесть, там как будто две одинаковых машины, хотя я понимаю, что это типа Альфа Просто Ромео. пиздец. Ёбаный Red Bull. Просто фашисты натуральные. По-моему, он заблокировал колеса, типа, все равно дошел. Не волнуйте, Перес. Не волнуйте, Перес разобьется. Lack of talent. Не важно, что он разобьется. And very powerful. Now let's have a look. You're too far left, Fernando. You're too far left. Yeah. You said he was doing aggressive burnout. А что он с этого выиграл? But he's too. They've really tightened up on this, haven't they? But Sebastian Vettel did have a problem with this 2 or 3 seasons back as well. But they've nailed him for being too far left in his pit box, not too far forward, or rolling or jumping the start, for example. Ну, а типа не дошло до 5 секунд. Даже не был впереди. Да. Кия работает на Red Bull, что делать? Yeah, it didn't seem too much of a contact, did it? It was very unlucky, but that's a key part of the front wing. So he got out of it sensibly there. Oscar wasn't trying to be clever, keeping his nose clean. Now he's going to be pinned up against the wall a little bit. And there it was. Бам! Yeah. Просто сняли крыло. Perhaps a little too cautious there. He was really minding his car going down to the first corner, being sensible, and unfortunately then got pinched by the Alpine. Here's Charles Leclerc, made up 3 places on the opening lap. When the lights go out, Charles Leclerc is in full aggressive mode on those soft Nice replay. tyres. Go back to him at the moment. This is how Sergio Perez took the lead, and already he's more than half a second clear of Fernando Alonso. Yeah, and Fernando was harvesting the red lights flashing there. They're not brake lights, they're harvesting, filling up his battery. He knows he's not Он не заблокировал. with that Red Bull. No point in А он wasting просто tires предиректил or жестко. time or heartbeats. Но они не прям fighting that car. заблокировали. Не Ну, крутят. Алонсо пока сильно на это не задел. У Переса в момент, когда он предиректился, по радио играла баба. Баба Бэм, again, my boy, Баба, just Panero. Hulkenberg. Top 10, Charles Leclerc still up behind Pierre Gasly, and hoping that DRS can help his Ferrari. There he is to get past the Alpine. And of course, there are no brake lights on this car. Угадайте, кто на 19-м, кто на 20-м месте. Два Макларена. Угадайте, кто уже на 11-м. Спустя 5 минут. Мужик просто каждый круг в диресе обходит. Ему буквально ничего не надо делать. Он 2 раза рулем бьет туда-обратно. Прикинь, в центре этой херни сейчас находиться, смотреть по кругу, как кто-то ездит. На озере жить. DRS for Fernando Alonso, helping him keep in touch there with Sergio Perez. DRS for Так ты по кругу и не посмотришь. Насколько бесполезно DRS я против Red Bull, это просто фантастика. А по кругу ты и не посмотришь, потому что там здоровенное озеро внутри вот этих херни. Ну вот, прикинь, типа там издание небольшое какое-то лежит сейчас.
Норрису тоже что-то меняли? Норрис? Нет. Наверное. Потому что, ну ну, типа... ладно, он же сзади Харта составил. Нет. И Норрис был просто плох. Он врезался на квалификации. Все, окей. On the fifth lap of this race. Yeah, Alonso trying to keep within that DRS of Sergio Perez, helping his pace. Aston Martin haven't had as much pace down the straights and pulling away there from George Russell. Indeed. Max Verstappen won't get a penalty for that, but if he does it 4 times, after the 3rd time he'll get a black and white driving standards flag, and another time he will then take a penalty. What also might hamper Verstappen a little bit as he closes in on Joe Guan Yu is this battle going on here. 7th, 8th and 9th, Hamilton, Gasly and Leclerc. Gasly and Leclerc have DRS, and a bit of a DRS trade is already forming where the DRS, because 2 cars have got it, rather negates itself, and there's no big advantage. And Leclerc was worried about this going into the race, saying this might hamper my progress through the field a little bit as well. Progress though for Sergio Perez. We start lap 7. He's still in the lead from Alonso. There's Russell, there's Stroll, and there's Carlos Sainz down in 5th place. Просто DRS бесполезная херня, типа. Когда Стролл Рассела перегонит? Has he managed to get past Pierre Gasly? It's very tight going into that first corner. The car ahead is the Mercedes. Can't see the Alpine. That means that Charles Leclerc has got past Pierre Gasly. Neat little move from the поздравил driver. Переца с победой. Да. Я думаю, надо поздравить Ферстаппена. Сомневаюсь. Вот я что-то не сомневаюсь, что он типа за кругом 20 выбьется туда, куда и должен выбиться. Ему еще 5 надо догнать. Ну и я думаю, это самая маленькая проблема. Лучше быть Верстаппен первый, нежели Перец. Hamilton on the hard compound tire. Leclerc ought to be Chasing able to Hamilton. get past the Mercedes quite Просто quickly when he пиздец. gets Ну, on. Строл тоже в DRS В уже. 23-м году у нас до сих пор черных Here we have победит. Charles Leclerc on the soft tyre in 8th place. Logically, he's going to have to come into the pits earlier than others around him. If he pits first, does that then bring others into the pits a little bit too early? And does that then allow Verstappen a nice clear track in which to close in on the top 6? Yeah. Verstappen then, that'll be his window, his clear track where he can get the hammer down and go for it. Опять фастслап. Да, фастлап, типа, без ДРС даже. Верстаппен. Верстаппен. А где дебильные гифки, в которых будет там продавец говна или Будут. Вот так. Nice easy move for him into turn 1. He's now up into the top 10. And that end of straight impact round about 14 kilometers an hour. Red Bull, кстати, в when Формуле you've got 2 the DRS был. open. So Hamilton's been noted for wheeling. I was just about to talk about that. Hamilton waving on I straight. believe you're allowed Типа, to cross the это track, but от Гастея. once, Стрелял. they weren't really anywhere near him unless they perceived that he was not just breaking the toe, but actually blocking another driver. But if a driver's behind Как говорит, тяжело Хамилтону once, просто. and then you have to keep that position. But I don't Да. believe they were really. I think Ему Lewis всегда was очень trying to тяжело. break Знаешь, the как он toe. жестко превозмогал на свои победы в I чемпионате. suppose when you take in that, 8.5 miles an hour advantage when you have the DRS behind, the closing speed can be quite extreme. But plan A, definitely plan A. Yeah, I'm trying, mate. I'm trying. Even though he's got that 5-second penalty to serve at his pit stop, plan A is still a one-stop strategy for Fernando Alonso, who's still within 1 second of Sergio Perez. He's driving Albon a brilliant Bottas little race here пошел. to keep within that DRS range and What to use that to help his pace as well. Рассел от Алонсо отвалился еще на 2. On the challenging bunch as well to soak up that penalty. So it's a driving standards warning for Lewis Просто Hamilton. насколько они быстрее идут. А Рассел медленнее. Weaving on Ну да. the straight, Медленно секунду. and now I fear he'll be able to do nothing about Ferrari. Nothing at all. In fact, to Ой, be fair, это to Lewis Leclerc Hamilton, просто, he типа, didn't even defend that даже against не Ferrari. жуя, типа. I don't think at this stage Для of the Хэмилтона на race, хардах. Хэмилтон на пенсию? is with Charles Leclerc, given that they're on the 2 extreme tyre compounds, Black and and the white Ferrari flag. has got more straight line speed. Charles Black and Leclerc white flag, up into нормально. 7th now. Он на Hamilton хардах, в playing the long, принципе. patient game.
То есть Мерседес и Феррари это типа компании, команды, где среднего дивизиона. Алонсо вывалился с ДРС. Да не, нормально. Только что была секунда уже. Он вывалится. Да. Скорее всего. Участный. Придумал самого. Гэмилтон. Полторы секунды. Алонсо из DRS вываривается. Полторы секунды с пятой машиной. Нормально. On the Aston Martin as they head to the final turn. This fantastic pace from Fernando Alonso, almost matching Perez out front and pulling away handsomely as Verstappen takes yet another position. Yeah, Gasly is the one Come on, that Hamilton. now his former teammate, of course, at Red Bull. Verstappen up to 9th. We are on lap 10 of this race. Don't forget, in Spa last year, Max Verstappen started 14th, and by the end of lap 12, he was leading the race. Slightly tougher ask, it seems, here tonight. Next up for Max Verstappen, his old nemesis, Lewis Hamilton. What a fight they had here, didn't they, in year one? That was slightly ridiculous, that race, actually, wasn't it? The cat and mouse antics. Yeah. Going off the track, Алонсо вывалился конкретно. Yeah, ridiculous, but absorbing. Yeah, it was a bit of OTT, that one. Valtteri Bottas pit, so early pit stops just underway. So the safety car window might just be open now. Fernando Alonso has opened that. Я боюсь представить, какой разрыв у Red Bull и Макларена, типа. It's beneficial to pit and to come in for a change of tyres and a cheap pit stop, as it were. 21 seconds you lose by having a pit stop here. Я не уверен, что Макларен прям худшая машина в пилотоне, просто не везет пока. Разрыв у Магнусона. Я почему-то уверен, что худше. Does Max Verstappen change his driving style a little bit against Lewis Hamilton? Does Hamilton get his elbows out against Verstappen? We'll see in a moment. Все, Алонсо без ДРС просто отрывается. Есть еще Альфа. Опять фасослаб переставит без ДРС, окей. Влад, а что ты хотел? Ничего. Серхио Перес это талант. Это талантище. Я знаю. Молодой юный талант. У Переса справедливости ради охуенные гонки были некоторые. Особенно городские. На городских, где типа ломаются его главные конкуренты. О боже, полсекунды. Макс Верстаппен! Вот нормальная квалификация у Ферстаппена, типа он бы типа не выиграл Ферстаппена. И не поломался бы Феррари в Азербайджане, типа он бы не был лидером в этом Азербайджане. Ты понимаешь, типа, он появляется в нужное время, в нужный момент. И про типа маленькую гайку в моторе Феррари, которая отваливается и ломает движок. И про Перес. Перес радио что-то смотрел, давай скажи это. Это круговое. Почему какую-то женщину позвали комментировать, что за хуйня? А, это Ферстаппен. Не, ну под конец гонки будет круговым. Ну, боже, он Просто пронесся, да. Кошмар. That was no contest. The Red Bull had so much extra pace to the Mercedes. It did, and I'm pretty sure Lewis would have saved some battery as well to use in a defensive mode there, but Verstappen marches on now up to P8. Meanwhile, Joe Guan Yu is into the pits, Nico Hulkenberg is into the pits too, and drivers coming back out again on those hard compound tyres, which aren't really working
the way that the engineers thought that they might do tonight. This is what it looked like from Max Verstappen's vantage point. Dare say it was a better view than if you were sat in the Mercedes. Yeah, so for some reason the Red Bull rear wing opening is more efficient. It stalls out the aerodynamics better than the other teams. When it wants to, you want to dump the downforce. Downforce and drag go together. Like, I don't know, strawberries and cream. You can't have one without the other, basically. So you want to get rid of, you don't need the downforce in a straight line, not going around a corner. So you want to get rid of the downforce and then get rid of the drag that goes with it. And somehow Red Bull Смысл ли в Гере на софтах выпускать не экономные дохуя? Самые твердые софты. Он прорываться is now open. When will Charles Leclerc have to come in and make his pit stop? He might like to get some overtaking done before he makes any pit stop, and he's not coming into the pits now. He is right on the back of Esteban Ocon. Я удивлен, что Эстенба типа никого в стенку еще отправил. Это не Например, making that look very easy. Yeah, this is Егор аж подавился. Егор орех в рот упал. Да, подавился сидром. Я просто вспомнил, как меня в стенку отправили на Алкоголики. 4-го места. Почему тут каждый человек пьет? Миша не пью. Красавцы. Спортсмен. А ты пьешь, Миш? Нет, воду пью. Я сок пью, Миш. Например, я пью сок. Я, кстати, взял сок по скидке. Да, с другой... Но это другой был, и это не сок. Это другой, я типа взял такой пончик, что такое. Егор будет машин что-то нектарным, типа кому не похуй. Это кому не похуй, натуральный сок, он как бы, ну, Он не называется золотой пончик. Твой пончик. Ну, еще он называется по-польски «Золотый поток», но золотой пончик звучит лучше. Потому что золотой поток — это... Дон, брата. Золотый пончик, если честно. Ой, Эстебан, Бэмба. Сейчас на прямой, не в повороте, но на прямой точно. Вот на тот момент, когда я болею за Оклона, типа... Есть такой единственный. Впервые, типа, в сезоне. Строл Это просто нереальная скорость. За 2 гонки. На газ нажал и стал, типа, в 3 раза быстрее его. Даже не на торможении побеждает, он, типа, успеет обогнать за эту прямую. Yeah, exactly that. I think there was a bit of gamesmanship there because Carlos Sainz didn't come in properly. He stayed out, and I think they dummied Не проиграл. That's basically what's happened. And Charles Leclerc is doing a great job managing those soft lines. He's managed to stay within a pit stop. Мне нравится реклама Дюрасол. Но она забавная. Надо написать ФИА с просьбой запретить, типа, отсутствие краски на болидах. Мне кажется, это было неплохо. Да будет. Предлагаю загнать двигатели болидов в рамки Евро-6. 150 лошадиных сил. 150 лошадиных сил, 1,5 литра. Нормальный мотор. Это абсолютно нормальный мотор, типа. Я думаю, такой мотор может, типа, войти в топ-3 самых экономных моторов США или В США, если 70-х, то не знаю. Или 60-х. 70-х смешная вещь. Да ну, у них не сильно большие сейчас эти ограничения все равно. Почему все ограничения? Американцам вообще похер. Потому что когда южане взбунтуются, которые покупают там Ford F-150. Не только южане, любой нормальный американец имеет, типа, пикап, который жрет 40 литров в час. Именно поэтому американцы во всем мире, типа, не особо любят. Из-за их дебильных пикапов. Нига рейсинг. Американцев во всем мире не особо любят там, я не знаю,
Миш, там понимаешь, чтобы пикапы как бы питать бензином, надо суэли устроить непорядок. Я не против интервенции, типа, Враг вести войска. я против пикапов. Так, Миш, интервенция, они как бы для того, чтобы пикапы питать. Ну, поэтому я против пикапов. Если не будет пикапа, не будет интервенции. Да. Нет, они будут, но просто по другим причинам. Нужно ли оправдывать типа такой большой военный бюджет? Рейс-лидер. Да, очень Что значит оправдывать военный бюджет? По-моему, большой военный бюджет — это уже оправдание, типа. Если ты будешь недоволен таким большим военным бюджетом, большой военный бюджет тебе покажет, зачем он большой. Нам-то плохо, мы сидим на Украине чисто гуманитарную помощь Блин, получаем. ну, типа, если... Развалюх, просто электропушкой взорвали мотор перес. На тачке 2. Конечно, синтетическое топливо еще не перейти. Как перейдут на Гран-при Великобритании, такой Уже вроде пиздец. да, синтетическое топливо. Ну, на биотопливо, кстати, перейти. By extending Sainz's first stints for an extra lap or two longer. Бедный Леклер его после Ферстаппен просто переживет. Снова жесткий прорыв. Yeah, we'll see what his warm-ups like though on the first lap or two for Sainz. Арсений был прав, типа, Ферстаппен, скорее всего, к концу гонки просто не... Ролл просто поицелин. Вот, я сказал, типа, на 20-м кружке. Ну ладно, тогда ты не прав. Сеня разбирается в просто неимоверно, типа, его подножие. Да, на самом деле, за говорит, типа, 20-му кружку, типа, он займет третье первое место. Нет, ты сказал, типа, он придет туда, куда должен. К 20-му кружку он будет 7-м или 8-м, скорее всего. Ферстаппен? Да, потому что у него меты заканчиваются. Ага, меты заканчиваются. Забыл, на Red Bull не тратятся шины. Да, на Red Bull бесконечные шины. Они чисто для виду на пидстоп Ну, я отвечаю, типа, он будет в машине, пока кто-то в кого-то не въебется и поменяется на этом. Бокс-бокс. Буквально, по-моему, в каждой гонке происходит, нет? Только напрямую эта фигня едет. Там же по 330 минут. Видите, там была женщина без хиджаба, что? Вот. Ну это Саудовская Аравия. Чё, и голову отрежет. Егор, типа, вот именно это Саудовская Аравия. Ничего не смущает? Ну типа они пытаются... 2-1 у Леклера, нихуя. Они пытаются заколеситься, понимаешь ли, с европейским каким-то Ты сообществом. в Саудовскую Аравию при всем желании никогда в жизни билеты не купишь. Тебя не пустят туда. Если виза, Там, если ты пришел мимо детского сада и посмотрел туда не так, тебе голову отрежут. Я не шучу, буквально мечом. правильно делают. Это жесткое государство Корана, друг. Круто. Я бы хотел государство Торы, типа. Мне кажется, они идут на кучу послаблений, когда, типа, когда организовывают какие-то околоевропейские ивенты, типа Гран-при Формулы 1, ну серьезно. Когда Небесный Иерусалим построят... Егор, понимаешь, эта гонка только для того, чтобы, типа, приехали туристы и денег оставили тут. Разбился Стролл, красава. Стролл разбился? Все, класс, смотри, сейчас Верстаппен поменяет себе шины. Все. Так мужик харды не прогрел просто, все. А он еще в повороте остановился. Сейчас сейсикар выпустит. Как это, сейчас Верстаппен меняет все колеса и забирает первое место через 5 кругов. Если логотип бомбардье охуенно смотрится на шлеме. И дай бог сейсикара. Ебать, у них крутой спонсор визора, это просто пиздец. Окли делает самые охуенные очки. Стролл просто сломал все. Ладно, окей, Макс Ферстаппен реально к 20-му кругу выиграет. Я не знаю, если я знал, что эта машина сломается. Видишь, я типа... Я тебе сказал, типа, он поменяет себе резину, когда кто-то въебется куда-то, буквально. Пару кругов назад, и тебе потом добавил. Это происходит буквально в каждой гонке. Буквально я просто в ахуе от того, как Сеня вообще читает то, что происходит на экране, типа, за 5 минут до того. Надо будет еще раз проконсультироваться с тобой и ставку сделать, типа. Да, есть такое. Ну, кстати, иное число подскажешь. Миша, проблема в том, что полиматч не работает, а нормальных ставок не вполне.
Надеюсь, сейчас Сержант 8 останется. Ну, еще на пятах не был. А, у него же 5 секунд, ёпта. Блин, Алонсо может по сейфтикарам сейчас отстоять свои 5 секунд. Кстати, да. Да, кайф. Да, вот только это ему не поможет. Но это не поможет. Блин, предсказание Сени воспринимается чистую монету. Не, конечно. Есть маленький шанс, что Перец разобьется, потому что молоко в целом. Не, нет, это вряд ли. Сегодня можно просто в любую студию звать комментировать, и будут лучше, чем все телки, которых приглашают. Так парни, типа, буквально ничего не меняется в каждой гонке. Я сколько гонок смотрю, одно и то же. Кто-то разбивается, Ферстаппен меняет резину, побеждает. Все. Каким бы типа он ни начинал. Его идеи. Его идеи. Он всегда говорил правду. В прошлом сезоне, типа, болит больше жрал. Сейчас вообще пиздец. В смысле тупой. А, это у Рассела, хорошо, они отстояли. Пистоп и Алонсо все еще второй просто. Это самая приятная вещь. Сейчас Ферстаппен на пятах, земля пухом. Да ладно. Кто бы сомневался? Не, ты знал, что же их Ферстаппен опять победит, какой кошмар. Уже в 19-м круге выскакивает четвертым, я просто... Я не знаю, типа, хоть у кого-то были сомнения? Я пойду себе чипсов насыплю, пока сейфтикар, мне кажется, это стратегически выгодно. Я не знаю, максимум, типа, ему скажут, ну, уступи Перецу одну победу. Нет, не скажут. Ему уже простили в Бразилии, типа. Ферстаппен даже когда за второе место шла речь у Перца, не уступил ему. Хотя это ему не помогло. Чё, кто денег кинет? Влад уже кинул. Вот бы с этой карточки, типа, все деньги снять. Найс камера. Что? Просто сломался? Полить 100 патронов на кокаин. Переходи по QR-ссылке, Подожди, что у него сломалось? Да что в сейфтикар, типа, машину оттянуть 2 секунды, типа. Есть такое. Ну, она, конечно, она там типа, какая-то аварийная, ее нельзя трогать, но она никому не мешает там. Ферстаппен сослал. Приватбанк. Миш, помнится мне на прошлом сезоне, ну, тот странный имею в виду, говорил что-то про карманные команды этого, Редбула. Нет, что-то не понимаю, почему ты забыл про свою теорию. Мартин не команда Red Bull. Не, карманная вполне. Мартин, по-моему, может и нет, но буквально уверен, что они купили половину из них. Мартин первый. Лоренс Стролл может весь Red Bull пить, если зададут. Блин, какой шлем ему ставится? О, Уилл Смит. Эвра жесткий фанат гонок. Приезжает сюда, чтобы по телевизору их смотреть. Флажком же махать. Или почему кто-то из них флажок уронит? Им отрежут руки, там шейхи их. Я надеюсь, Норриса просто снимают с гонки. To choose your driver. Skyglass, SkyQ and SkyStream customers, you can also access this experience via the interactive. Ну, сейчас еще будет догонять, типа, буквально полдня. Lando Norris pits to get rid of the hard compound tires. Not a lot to lose at the back of the field like that, and put some medium compounds on. But has this ever played into Max Verstappen's hands? He's running a close P4. He was a pit stop behind.
And now Perez, if he wants to win this race, is going to have to give it absolutely everything he's got, because Verstappen will be after him. And as pointed out, Lewis Hamilton on those medium compound tyres could be pretty feisty in there as well. Жесть, просто огромный респект Строу за сейфти-кар. Я успел насыпать себе чипсов, типа, и ничего не потерял буквально. Егор, чипсы, алкоголь — это вредно. Не, братанчик, я купил безглютеновые. Алкоголь, он вреден, у меня нет, типа, никаких оправданий, я просто хотел. Ferrari incident again. And basically, he should have been pushing hard, and they gave him the information way too late. He'll be angry about that. Those safety car lines are before the pit lane exit and after entry. Pit lane exit. А Леклеру что поставили сейчас? Он заезжал до сейфтикара. Или ему снова поставили? Вообще больше всего выигрывает человек, который прям типа только что переобулся и сразу сейфтикар объявляет, когда он просто кучу позиций. Да, у меня такое было на Майами. Вы знаете, что я хочу сказать? F23, компьютерная игрушка, будет самая худшая часть, а самая скучная. Почему? Если болиду не ставить равные. А даже если ставить, тоже все равно скучно, потому что есть тысяча таких же игр. Мужик, люди во времена самовозных Мерседесов, типа, которые были еще более самовозными, чем этот, типа, чем Red Bull текущий. Я сомневаюсь, что был Мерседес, который более самовозный, чем Red Bull. Типа, Red Bull просто будет метать, что тут, Ну, я не знаю, из тех сезонов же есть просто супер смешные хайлайты, когда на выходе из Уруш, типа, просто, как бы, DRS включается, там, типа, то сё, батарейка, и все равно Феррари не может обогнать Мерседес, просто потому что, ну, ладно, Феррари там движок справедливости ради средней машины, но это, типа, средняя машина не может обогнать первую на DRS с батарейкой, что такое? Ну и зачем ты мне это говоришь? Почему ты ведешь? Я просто говорю, что такое уже, я не знаю, несколько частей таких было, люди все равно в это играли, все равно... Нет, даже люди говна поедятся, ну... Может, Верстаппен Рассел сейчас обгонит у них. Вот, видишь здоровенное озеро, о котором я говорил. Хотя, может и не озеро, может и не просто. Вот тут и обгонит. Ладно, нет, ну, плюс-минус прямой обгонит. Он может выбирать момент для атаки, сколько хочет, я думаю. Рассел Верстаппен. Не, ставим ставки реально, какому кругу он типа первому станет официально. Я думаю, 32-му. 32-му, 10 кружков ему надо. Машины туда-сюда, 32-му. Миш, что ты думаешь? Хэмилтон Сайенса пошел, он на медаль. Посмотрим. Да. В этой фразе Миши я просто прочел честную реакцию, типа, на информацию. Overtake of the month. Просто смешно, типа. Смысл голосовать в Overtake of the month, если, типа, кто-то победит обхода Лонса, скорее всего. Это Сайенс? Да. Хэмилтон все, видимо, карьеру будет завершить в этом году. No way. Раскатал. Блин, мне, кстати, интересный шлем для Саудовской Аравии. Как же... Он просто секунду в круг отрывается от Переса. Я бы в Саудовской Аравии, типа, приехал бы с шлемом просто, я не знаю, там, текстуру камня на него, короче, дохуя. Флагом Ирана.
С флагом Йемена, кстати, было охуенно, я думаю. Рассел просто машина. Он на выходе может, нет, не может, у Рассела хороший. Рассел knows, he knows. Даже несмотря на ранний пидстоп, походу у Макларена реально щитбокс. Я, конечно, в этом не сомневался, но я пытался понять, как это. Алонсу все нравится, просто типа, что, да, что не сообщение от него, ему все нравится, типа, все отлично. Как же его старый типа дорвался до нормальной машины, теперь кайфует от гонок наконец. Да, как же его набили в Альпине, типа. Да, мне эти шины уже не нравятся. А, это DRS не было, я не знал. А тогда понятно, почему он Рассела догнать не может. Миша, у тебя просто расход шин типа за пару укусов, а они могут много кругов на них накатать. Представь, нам гоняет Рассела через 10. Через 10 мгновений. Через 10 кадров, через 10 кадров. Просто объехал за полсекунды. Это ГГ. Типа даже никто не защищается, потому что он настолько быстрее на прямой, что там без шансов. Жесть, разрабы дауны. Разрабы дауны. Найс баланс. А давайте за этот овертейк проголосуем, мне кажется, это будет смешно. Да, так... Верстаппен 12 позиций отыгрывает, ого. Верстаппен в каком-то интервью говорил, ну я не собираюсь тут задерживаться, типа то сё, туда-сюда, если мне надоест, я типа перестану гоняться, и в итоге ему просто супер охуенные машины строят и будут строить, скорее всего. Жесть. Вот это вот. Да, Макс интересно. Верстаппен 12 овертейк. Вот будут строиться в Red Bull, чтобы испортить машину. Типа. Буду строиться в Red Bull, чтобы заработать кучу денег. Испортить жизнь, а до гонок хоть кайфует. За сколько? Просто Red Bull летит, это просто, блядь, пиздец. Единственная возможность тебе в Red Bull устроиться, это, короче, школьникам типа энергетики предлагать. Что, Верстаппен первый будет? Интересно. Да. Интересно, Почти обогнал. очень интересно. Не, ну Алонсо он обгонит, а Переса догонит? Думаю, да. 100%. Просто слаб Перес. Да, я понимаю. Он Самовоз, чё, типа. Поехал, но. Не, ну, Серхио Перес. за этим забавно наблюдать, типа у них настолько охуенный болид, что он вообще на не особо обгонной трассе, в принципе, для атаки нет 13 никаких. овертейков. Тут с хорошим типа этим, с хорошим темпом нет вообще возможности для обгона, кроме как на прямой с DRS. Ну так только что обгон был напрямую из DRS. Или DRS еще нет, или уже есть. Уже есть, ну, интересно. А Алонсо уже в секунде вывалился от Верстаппена. А нет, ну, в секунде. Ну пусть подиум довозит, типа 100-й подиум мужика сегодня был. Да. Да я и не против. Ой, я отошел на 2 минуты, а что случилось? А как так произошло? Макс Верстаппен второй? Даже не знаю. Слушай, Сень, походу раньше, чем 32. Бля, ну посмотрим. Ладно, ну думаю 27, 26. Не, 27. Единственное, что случилось, это типа мужик педаль газа нажал. Окей, парни, поскольку так интересно, я пойду в сельпо скатаюсь. Очень интересно. To let Lewis Hamilton through. You know, the way it's played out, the safety car situation. Прикиньте, он в слепо поедет, типа, тут начнется типа, полный пиздец какой-то. Перец убьет. Смотрите, кстати, как охуенно. Два Red Bull, 2 Mercedes, 2 Ferrari, 2 Alpine. Они просто 2 типа... Haas.
Ферстаппен спереди, там Перес не успел, типа, поставить фасослап, и уже Ферстаппен, типа, это... Ферстаппен полсекунды снял. Это фасослап на полсекунды быстрее, чем Переса. Нормально. Честная реакция. Он сейчас ест микрофон. Он сейчас ест микрофон. Тото Вольф eating микрофон. Но Алонсо уже с ДРС вывалился. Все, Алонсо Ну, просто над спойлер. Пересом вываливался, чего уж говорить, Ферстаппен талант. Уянт. Жалко, что этому Холланду ноги не поломают, Монако там вылезлось. Его оторвить пытались, не получилось. Машину сломали, получилось. Все равно ничего из этого хорошо не вышло. Все равно всех объехал. Это типа Ферстаппен, он бы 20-й типа стартовал, он бы всех объехал. Да, им реально надо сделать как-нибудь типа Last to First Challenge, типа. Буквально сейчас был Last to First Challenge. Да, он уже с 15-го стартовал. Какая разница? Да ёб твою мать. Что там случилось? Брейкфейлинг Олбана. На этой трассе не нужны тормоза. Есть такое. О, О, ну это 5 секунд. Это не 5 секунд, машина сломана, сейчас сойдет. А, ну ладно. А, то есть тормоза вообще не работают? судя по... Охуенно. Он просто забыл на них нажать. Если тормоза вообще не работают, у него есть выбор либо сдохнуть нахуй, либо типа поставить перед самый быстрый круг. Либо сдохнуть нахуй, либо убить Верстаппена. И с собой его забрать нахуй. Выбор без выбора. Бедный Алба, он вот так хорошо ехал, типа, и... Ну ладно, Алонсо, судя по тому, что происходит на экране... Чего он спид просто не заехал, если все так плохо? Может, ему нравится без А может, он реально тебя просто не может затормозить? Сейфтикар. Сейфтикар будет, 100%. Так вот едет сейфтикар, ты на него сейчас смотришь. Так его вортейкать можно. Скорее не сейфтикар, а денджер кар. Я помню, как у Вильямса было написано на вот этом Хейла Рип, Квин, Элизабет и Трипл Скала Бонди. Или доедет. Доедет. Не, он как белый человек закончит гонку, хоть он и чурка оттает, конечно. Ну, кстати, Левис Хэмилтон. а почему он за Таиланд выступает, если он буквально брыж? Потому что захотел за Таиланд выступать. Вы смотрите на это, просто Перес и типа Ферстаппен просто фасослапы делят. А чё Хэмилтон тогда показывают? Потому что он расслабляет. На экране. Потому что он черный. Расслабляет. Ну да. Не, он экономит резину. Едет за Расселом спокойно. Кажется, твои решения в команде Мерседес, это просто поразительно. Черный Марс. Такое уродство сделать надо еще поставить. Ну я не знаю, в болиде типа отсутствует цветовых решений. Это будто куртка человека, который на дороге работает, знаете, с этими цветоотражающими элементами. Ну да. Сколько не Я не знаю, у Левиса Хэмилтона на самом-то деле очень крутой шлем, типа, приехать в арабскую страну с флагом ЛГБТ, это супер. Это база. Это база. Да. Вот за это ему респект. Недавно узнал, Хэмилтон, походу, этот, веган. Да? Ну не походу, он веган, по-моему. Крутой еще. Веган или вегетарианец, что-то такое, типа, у него конкретно этот. У него есть бургерная plant-based. Не-не-не, Илья, в первую очередь черный. Понятно. Все остальное это уже не Ну, важно. кстати, я помню, я в мате как-то вегетарианский бургер заказывал, и типа, я собру, если скажу, что мне не понравилось, это было охуенно. Не знаю, фалафель это охуенно. Не люблю фалафель. В том-то и прикол, что это был не фалафель, там другой рецепт у этих, у котлет. Соевое мясо? Соевое мясо... Нет, это не соевое мясо хуета, я пробовал соевое мясо. Значит его просто плохо приготовили. Нет, там типа какие-то другие ингредиенты, там реально просто смесь овощей, не фалафель, и она охуенная, вот прям предельно.
Ну, неплохо. А вот, кстати, second penalty. За что? Подожди, что, реально ему дали штраф? Не, ну он отстоял в пятах. Джордж Фургор. Still not quite sure that was what Mercedes needed, and Hamilton's now out of that DRS range with Russell picking up pace. There's Logan Sargent, I was going to say, finished 12th in the opening race of the season, and now is looking to try and take 12th place off Nico Hulkenberg. It was a decent debut in Bahrain for Logan Sargent, and he's probably yesterday, but on the medium tyre, has that Williams got some pace to try and sneak a second point for the season so far. Long way to go here, 21 laps to go in this race. Out in front, 5 seconds the gap. Perez to Verstappen. То есть худшая машина сезона это Макларен. Справедливости ради, Цунода молодец, он держится на 10-м месте, вообще никого не подпускает. Юки Цунода. Sort of gap, isn't it, for Perez? 5 seconds, and as you say, there's been a 10th here and a 10th there between the pair of them. So at the moment, Perez is showing he's got the pace. Он неплох, типа он почти 100%. Он подбирает квадратные. Гулькенберг, хотел сказать. Ебать, ли Хаса проехала просто жесть. Не заняли время в этом сезоне. Газ. Вау, это же овертейк. Жесть, наконец-то нормальная версия. Ничего, напрямую выйдут. Ничего не поменяется. Не, ему мотора не хватило для овертейка. Там тяжело было бы, учитывая, что это левый, и надо было по внешней вылетать. Не сложно. Хэмилтон догонял Рассела и все, что-то задумался. Меды ушли. Или мы, подожди, ему новые меды поставили? А, нет, нет, так не было. Ну, насколько новые? 9. Да, Рассел талант, типа, а негр, типа, ну что негр. Негр он чё? Мне было бы охуенно, короче, всех гонщиков Формулы-1 пересадить в Формулу-2, чтобы они на равных болидах соревновались, без гидроусилителя. Как такая идея? Пойти нахуй. Это буквально никто не согласится. Буквально выиграть Чеко Перес, потому что это самый быстрый гонщик. Слушай, Чеко. Перес? Это же он, может, не Red Bull едет, да? Не, я думаю, Верстаппен не даст. Что Верстаппен не даст? Денег ему? А может и даст. Не, Перес первый. 5 секунд, 20 кругов. Думаешь, 5 секунд невозможно отыграть за 20 кругов? Верстаппен каждый круг отыгрывает. Сколько? Ну, не так много. Понемножку. Ну, так 16 кругов. Ну, посмотрим. Да, Альбон не стал записывать. Да. А сколько кругов надо по 50 снимать, чтобы у тебя 5 секунд нагнать? 25 кругов надо. Просто пиздец, что не круг-то слаб, типа. Жесть, да, Влад? Да. 1.32.3. Ого. Жесть, Алонсо отвалился. Это нормально, что хуйня без ДВС на хардах ставит fastest lap Да. на 32-м круге? Да. Сколько этим хардам кругов? 10?
С последнего 12. скорости. А кому быстрее круг ставить в машине? В трафике? Дали на 20-м сейфти, как Верстаппена переобули на 21-м. Я помню, я уходил за чипсами. So what I would say as well, Martin, I'm looking at the pace of George Russell compared to the two Ferraris. All the doom and gloom coming out about Mercedes and their car and how they're going to have to change it. Toto Wolff saying in 6 or 7 races time it'll be a completely different car. Tonight it seems to have a much. Так что, Илья, скажешь, какие треки у нас на Гран-при? Мы залировали. Нет? Чего? Не можно оставить. У меня есть законенные треки, я могу сказать. Ну, говори. ВБ, Австралия, Сингапур. Просто охуеть можно. Ладно. Кал говна, накал говне. О, Албан аут. На Сингапур тоже. Албан аут, ну и типа. Так надо писать эти треки все. Я написал. Я написал, но не тегал. Илья, ты же у всех спрашивал, все смогут быть сегодня? Да. Ну, Влад, я не знаю, Влад как. Я не буду. А чё? Ну, вот, я могу. Почему? Ты будешь вставать завтра рано. Ну так, в 10 часов вечера, типа до Нет, нет, не хочу. Без проблем, братанчик. Братанчик, опять здоровенный удар по твоему ментальному здоровью. Ты будешь просыпаться и Да, такой: всем доброе привет, утро. здравствуйте, Да, доброе да, утро, да. всем позитива. Да, ну да. Предлагаю вести в чате комендантский час. Да ладно вам. Тогда Влад будет писать: всем привет, я еду со сборов, надеюсь, ваш день проходит. Да, да, да. Так и будет. Has raced 5 times in F2 here in Jeddah, retired twice, didn't score a points. Oscar Piastri, the other rookie, the rookie at McLaren. Влад всегда найдет способ свой лишний позитив куда-нибудь слить. In the Alpha Tauri currently, but they hadn't raced here before. Yeah, we highlight these Understood. What does he do? 6 and Ликер 7 в тильте. would not be a return. Understood. That they really fancied. I think for Charles, starting 12, P7 wasn't a bad start. И отличается этот X за неактив. Еще раз, что X отличается? за неактив, где отличается на сервере. Их за неактив. Бля. А, ты этому хочешь Кузьмишу врать? А, X за во, неактив. нашел. Время бездействия, давайте я час поставлю, например. В смысле, как за... И что, мы гонку Мне смотрим? похуй, Какая Антон. разница? Ну сейчас 8 уже, сейчас уже 8, это за 2 часа. Что? Начинать 10 часов 9. Потому что... По-моему, подожди, у Долбычах гонки до ИРЛ гонки были, с ним уже были, да? Либо время, кажется. Можешь спросить у него, когда они заканчивают, потому что, типа, если что, можно немного раньше, типа, собраться. Если, типа, если он может немного раньше, то может немного раньше. Они должны закончить в 21:30. Ага. Но из-за того, что там еще люди по 30 минут собираются, то это МБ плюс 30. Поэтому... Короче, да. Короче, похуй, 10 часов вечера едем. Still 2.4 behind Alonso. But the two Red Bulls, I'll tell you what. Кто там первый? Илья первый, типа, по очкам. Что, Илья готов, типа, last to last challenge, типа, на Великобритании? Last to last, это ты точно сказал, потому что говно трасса, говно болит, и я еще под двумя сидрами. Ну, слушай, Илья, во-первых, у тебя Феррари, а не говно болит. Феррари это шитбокс. Во-вторых, сидр ты сам пил, тебя не заставлял.
Is he going to dive down the inside in the Haas? He's just a bit too far back, locks up as well. Has to take avoiding action. He was getting Этот человек пол позишн в прошлом году типа забирал. Да. Удачно по времени. Это буквально мой фасослап типа на Франции, где я типа единственный вспомнил, что типа наш последний сухой круг. Я тоже вспомнил, я пытался поставить, у меня не получилось. Да? Я все сжег, у меня не получилось. Миш, знаешь, как это называется у нас на окраине? Называется, что... Не, знаешь, как это называется, Миш? Ну. Lack of talent. Ага. Гулькенберг. Ну, для Гулькенберга этот трек в новину, я так понимаю. Да. Так что да. Ну, бывает. Габарит не решил. Да, да и машины такие большие, блин. Да, широкий дым. Владик. Утро начинается в 2 часа дня. Не-не-не, утро начинается в 5 утра. Запомни, Влад, утро начинается утром, а вечер вечером. Да. Хорошо, Влад, а ты, подожди, Влад, ты в субмарину играл, да? Нет? Да. А в Амогу в субмарине пойдешь супер поздно вечером? Нет. Супер рано утром, вот. А супер рано утром пойдешь? Да. Но тоже нет, к сожалению. А ты в сколько выходишь? В 6 утра. Охуенно. Что я пропустил? Ты пропустил поворот и разбился насмерть. Пиздец, я отходил за еще одной банкой сидра. Второй, Егор? Это типа... вторая. Это типа сегодня алкашня рейсинг, типа, или что, я не понимаю? Я просто, понимаешь, Игорь, я очень волнуюсь, и я решил... Успокоиться. Да. Ну, типа... Ну, это правильно. Не, я говорю, это правильно. Ментальное здоровье. Вот, ты просто слаб хочешь поставить? Я выпил 0,5. Ты выпил 0,5? Красава. Я выпил 0,5 с градусом 7,5, и сейчас будет 0,33 того охуенного сидра, который я тебе когда-то оставлял. А, да. Пиздатая тема была. Про этот Хорни слева сидит. Эдриан Ньюи сидит и думает, ебать, я пиздатую машину построил. Какая пиздатая машина, как она быстро едет. Какая проблема была посадить, типа, едем в Red Bull. Мы Федя в Red Bull и посадили. Он насмерть разбился. Насмерть? Ты знаешь, что Додика буквально вырубить, типа, перегрузка на старте? Ну, кстати, да. Справедливости ради, я не знаю, у кого из нас не вырубит перегрузка в 5G. Тех, кто ходит в качалку, типа, и теряет. И не пьют, и не пьют. Не пьют, и не курят. И кто очень большие. И хейтеров бьет. Я тебе больше скажу, Егор, типа, в спокойном темпе, тут любой из нас круг проедет на этом болиде спокойно. Ну, так, знаешь, там 60-70 км в час, спокойный темп. Не, кстати, 5G, в принципе, можно выдержать даже без последствий для организма, но типа, прикол в том, что у них этот 5G повторяется каждый торможение перед поворотом. It's just the B-bell offset that's left, Max. Can't do anything on the B-bell map itself. Okay, stand by. Что такое B-bell? Брейкбаланс. Чё, Миш, все еще думаешь, что Верстаппин, типа, догонит Переса? Я вот не думаю. Ну, он уже 4-4, типа. Ну, типа, эти 4-4, это буквально он, типа, за сколько? За 6 кругов сократил 4 десятки. Ну, окей, пусть Перес выигрывает. Все равно Red Bull дубль доводит. Перес берет и выигрывает. Вау. Бля, это же Верстаппин. Это кто, Перес? Просто два Red Bull решили, типа, даже не ехать нормально, просто срезали. Ладно. Единственное, что хотел сказать, типа, это что этот Верстаппин Пересу хэт-трик заруинил, типа, тем, что круг забрал. Ну ладно. Так Перес не лидировал. Все время. А все время, по-моему, не обязательно лидировать, Меркин.
Там нет хэт-трика, это ж первое место, пол и фастest слаб. Да, это все типа, это херня, которая не существует. Да похуй. Единственная хуйня, которая существует, это золотая корона автоспорта. Это типа Лиман, Монако и Инди 500, да? Да. У этого, у Алонса не хватает Инди 500, по-моему, только для... Ферстаппен буквально говорит, что у него машина сломана, ему говорит, все нормально. Мы за тебя счастливы, братан. О, фастest слаб забрал Перес. Окей. Это не беспокойно. Это, конечно, не хэт-трик в финале турнира кожаный мяч, но тоже неплохо. Вот за 2 начали Ферстаппен сломается просто опять. И Алонс стоит вторым. Будет очень весело. Вот. Да. Просто буду ржать. Если сломаете еще и Ферстаппен, будет просто прекрасно. Ну, Перес 100% гонщик не. Хотя, блядь, Ферстаппен, сука, 100% сколько 13 овертейков, да? 14. Овертейков на любой машине. Шанс, что Перец или Ферстаппен гонит, я просто его ничего не сделали. Ну как, Ферстаппен прорвался, типа, неплохо, но типа, и что, он секунду быстрее, чем все остальные. Он все равно гонщик дня. Хорошо, так кто гонщик дня, по-моему. Сунода, если дадите 10, например. Я бы тоже гонщика дня Суноде дал. Он просто не сделал ничего лишнего и типа поднялся на пару позиций. Он просто не сделал ничего, да, вот именно. В смысле ничего? Мужик, он с Леклером начинал на одной линии. Это какое место? Это в жопе. 15-13. Понятно. А ну или 12 Да, но гонщик дня типа Перес уйдет. Либо Верстаппен. За хэт-трик в финале турнира кожаного мяча. Это он сделал? Мне показалось, как Верстаппен на линию наехал, на сторону заезжал. Квалификация. Дисквалификация. Квалификация. Подожди, в гонке можно? Ну, это считается срезкой, нет? Не знаю. Ну, типа, гонки срезки, типа, не так сильно. Не, ну это понятно. Ну, за срезку все равно наказывают. Ну, да, постоянно. Ну, типа, ты видел, как два Редлопа срезали поворотами, как предупреждение? То есть за вот это, так они, наверное, типа просто на фулгазе ехали. Они не выиграли времени хуя практически. Какой-то дурачок на ботасе. Он уже на софтах, типа, я хотел спросить, фастest слаб будет забирать? Ну, да, фейк, конечно. Юки Цунода. Сколько он болидов разбил свою карьеру? Всем привет, шановні подписчики. Забавный немец. Он в перерывах успевает, типа... Челс Хасс, он итальянец? Да. Какого хуя? Да, я слышал, типа, аджика и вафли это... Аджика и вафли это самое итальянское блюдо в мире. Подожди, Гюнтер из Хаса итальянец. Гюнтер Штайнер, да. По-моему, Швейцария. Мне кажется, что у Переца и Ферстаппена просто шиза развивается. Типа, Ну и Швейцария, да, я так готов поверить. Он или из Тироля, типа, или... Ну немец, короче, я и сказал. Итальянец. Ну да. Мне очень нравится, что Верстаппен по радио что-то говорит, типа... Тирольская народная немецкая республика. Да, он без пальца. Так уверенно, что Верстаппен по радио говорит. У меня проблемы там с балансом тормозов, еще что-то. Они его просто по радио отвечают. Да, брат. Да, красава. Респект! Так держать. Я за это ты уважаю. Да, типа, any more feedback on that, это буквально, ну что еще скажешь, хуево там, типа.
Как же мужики вчетвером за 14 место сражаются, я просто важно. Жесть. Ладно, Норрис. Была бы типа нормальная система баллов, типа, чтобы реально люди боролись за 14, нет, типа, просто люди едут, какая разница. Что 14, что 20. Типа, Ну да, есть такое. еще и типа в этом топ-10 просто одни и те же команды, просто двойники. Два Red Bull, Не, ну, блядь, типа, этот... Конечно, Макларен просто машина 10-10, типа. Макларен, конечно, просто машина. Да, Макларен, блядь, это просто пиздец. Главное не уточнить, какая. Это гонка какой-то, кстати, какая машина. Пятки распределены. А что с ним случилось? Его меняли. Ну, Норрис последний стартует, в принципе. Пойду с Ноди поставлю драйвера. Ты этот, на улицу не выходи, колени поломаю. Что же может случиться за 8 кругов? Нихуя. Ладно, Ферстаппен официально провалил, типа, 15th to first challenge, типа, на трассе. Ну, 15th to second, как бы. Ну да. Ну да. Но это не то, что типа. Вот знаете вот эту хуйню, где там небоскребы и машины летающие, вот это типа... подиум, это очень круто. Небоскребы и машины летающие, это буквально общество, когда Ну типа, Илья, вот сколько у тебя драйверов за day не дают. Сколько у тебя подиумов Верстаппену. ИРЛ, типа, в Формуле 1? 0. Илья, сколько у тебя подиумов, типа, ИРЛ в Формуле 1? А у Алонсо сотый сегодня был. Понимаешь? Проблема в том, что у Red Bull настолько охуенная машина, что они в другой лиге гоняют. Типа. Так ты понимаешь, да, третье место, когда первое место. Рассел второе. Вау. Чего? Рассел второе, получается? Что Рассел второе? Ну, если первое и второе место Red Bull не считаются. Да. Очень похож на это, как он, на Микельсона. Ладно, Норрис. Ладно, Норрис. Хайкинен сбрил усы, беда этот стала. Да. И батискры жесткие. Жесть. Это... Интересно, такой хуйни можно подкурить? Думаю, да. На скорости это есть такая еще. Можно и обжечь. В 21 году во время гонки охуенно подкурили от подобного. В 1,5 километрах от трассы. Интересно, Нет, ну респект. от граждан в стенки прикуривали? Хватит курить, типа, понял. Ебать, у граждана, конечно, болит. Не, в 21-м, типа, целую там, я не знаю. Если не целую, то, по крайней мере, часть нефтебазы, типа, расхуярили прямо во время. 21 год, так раз был 23-й, второй с 21-го, это было в 22-м. Вот хотел бы. Это было 22-м. Здорово, что произошло? Ничего. Братанчик, ты не поверишь, что Верстаппен не стал первым. Единственный прогноз, в котором ты за сегодня... Да, он второй. Он не может догнать Перес. Он жалуется по радио, что у него какие-то проблемы. Я говорил, что он, типа, его могут просто вторым оставить. Я буквально говорил, что Перца могут вперед. Не его вторым оставят, он догнать не может. Типа, его тоже никто не догонит. Короче, Егор, ты понимаешь, в чем прикол, типа, у него нет поломок в машине, он просто не понимает, какого хуя тебя пересеять быстрее него. Ну или, типа, хотя бы не особо медленнее, типа. Он говорит, у меня тормозной баланс что-то там, а бортовые инженеры такие, услышал тебя, брат. Стендбай. И через 3 круга спрашивают, ну что еще спизданешь, типа, про нас тормоза. Все же быстрые треки скучные, типа, вообще ничего не происходит. А вот медленные треки. Просто все машины едут, типа, 390, и вот после все. Был бы я архитектором трека, я бы сделал поворот под 90 градусов, очень узкий. Был бы я архитектором Азербайджан? Хотел сказать Холокоста? Нет. Странно. Сколько едет это говно? Покажите. Умоляю, позовите Переса в питы, пожалуйста.
Перес, кстати, с Верстаппеном сравняется на промежуточной позиции. Да, да. No way. Серхио Перес. Red Bull Racing. 4 career race win. Это пятая, получается, победа для него? Поздравляю. Что ты агакаешь, блядь, чмо? Сколько у тебя побед ИРЛ в F1? 0? Че ты это Переца не уважаешь? А? Чё я не уважаю? Понятно. Ты уважай. Я его уважаю. Ты единственный человек в этом канале, кто его уважает. Не, Миша на самом-то деле очень титуловый. Ну как не титуловый, но по крайней мере уважаемый. У него титулов столько же, сколько и у Серхио Переса, например. Блядь. То есть 0? Да, это правда. Хорошо, а вторых мест сколько, типа, у Миши? 0? Переса 1. Скажи, пожалуйста, сколько у Переса побед в наших чемпионатах по хунте? 0? Бля, Миш, дай угадаю, 0. Ну вот, пускай идет нахер. Ладно, все, братан. Мне кажется, нам стоит легитимизировать название «Формулу успеха», как такое название чемпионата. Даже супер. Борьба. Борьба за последнее место. Жесть просто. Они тут тоже в своем чемпионате Формула Макларен. Здесь Формула Гано, там типа на 20 человек. Сколько их там, а есть Формула Макларен на 2. Жесть. Бестолковая команда Макларен смогла только пилота украсть, типа, больше вообще ничего. Ну, чё, машину 5G, охуеть. И пилот такой же дуралей, типа. Да, пилот обычно, я, кстати, в этом сезоне не Рикьярдо могли смело оставлять, он довозил быстрее. Игорь, зайди в Телеграм. Да, но Норрис выжил. Макс Верстаппен. Red Bull Racing. Right, Kevin Magnussen's got ahead of Yuki Tsunoda. But Tsunoda's coming back Это очень сус. Is Tsunoda just ahead? Is Magnussen going to try down the Это я за inside? Магнуса. Yes, he is. Are they both going to Это, lock up? кстати, Yes, they было... do. Жесть красиво. Подожди, ты за этого за Магнуса Карлсона или Да, как? за Магнуса. Бля, ну, кстати, это лучший овертейк гонки БТВ. Типа, он реально хорош. Он реально хорош. Типа. Да, Интересно, что сначала одна машина обогнала, повторяю. Цунода без поинтов. Драйвер of the day. Альфа Таури без поинтов, это такая. Ты ненавидишь Альфа Таури, Прекрасно. да? Я ненавижу Альфа Таури. О! Ну, без поинтов, так без поинтов, зато Магнусон охуенно проехал. Просто 6, просто suck my balls, mate. Магнус Карлсон? У меня сохранился голос, все, блядь, типа, Магнус Карлсон конкретно должен получить вместо... Жесть, Перес быстрый. Он быстро типа уже отыгрывает Верстаппена. Да, Какая да, разница? Влад, ты только это понял, что Перес буквально быстрее Верстаппена, типа? Новый чемпион. Не, он не чемпион, Верстаппен деньгами его. Новый чемпион, новый чемпион. Не-не-не. Но настолько быстрый, что типа выиграл сколько там 2 квалификации из 24 в прошлом году. Да. Заткнись. Просто быстрейший. Заткнись. Его быстрейшество. Заткнись. Ок. Окей. Один пол. Один пол на первой машине. Есть! Система очков устроена настолько охуенно, что Макс Верстаппен типа набирает больше, чем половина пилотона за 2 гонки. Макс Типа, Верстаппен. половина пилотона за весь сезон столько не наберет, я думаю. Какая половина, типа? Ну да. Ну да. Не, ладно, Егор прав. Даже Алонсо начал полсекунды отыграл. Жесть. Вау! А вот Насколько же Верстаппен слабый пилот. Да. Бля, не, типа, Верстаппен на самовозке просто ездит. Типа. А вот Перес, мужик, красава. Скорость. ну, я думаю, на Рено Канго он бы проиграл типа 1 на 1 Сеня. Сеня. Я так не думаю. Хотя...
Если на дизельном. Да, у тебя шансов нет, мужик. Думаешь, эти же додики, они не умеют сцепление, типа... Умеют. Не, нихуя они не умеют. Умеют. Да бля, им бросать то сцепление и похуй. Плавненько уже не понимаешь. Что там сказал раз? Знаешь, у каждого из этих мужиков, типа, этот опыт вождения, типа, лет 20. Да. Особенно тем, которым сейчас... Да, даже Пиастри, которому 20. Даже Ферстаппену, типа. Даже Пиастри есть 20? Больше про Переса говорили сейчас? Нет. Про перец. Может и про перец. Вот может. Я не знаю, про кого мы говорили. Я уверен, что они не умеют бросать сцепление. Будь уверен, что, типа, умеет. Я тебе больше скажу, типа, не помню, типа, какой-то чел с симрейсинга объезжал, типа, пилота F1 на каком-то, типа, раллийном шоу. Может, типа, в Рено Кэнга за 40 тысяч лошадиных сил, типа. Ага. Чтобы взорвалось нахуй. Чтобы посмотреть, как Арсений сцеплением работает. Бля, кстати, было бы охуенно выпустить мод на Рено Канга. Отсоси, Ландон Норрис. Ладно, Норрис. А, нет. Да, Оскар Пиастри. Так, сколько лет Пиастри? Ему 19 или сколько? 22. А, уже такой старый? А чё Рассел говорил по радио, кстати? Всем похуй. Я услышал только «So just woke up in a steamy mood». Не-не, он говорил, типа, вот, mate. Cause I ride on a fucking shitbox. How is it going, mate? Жалко, Рассел, типа, на этом кухне не разговаривает с Расселом. Ой, этот... Хэмилтон, так не расскажи. Вот бы Британский, короче, чтобы ни одно слово не было понятно. Вот бы, да, типа, нарезку, типа, какого-то дипфейка, типа, они общаются на британском жестко, типа. Мне похуй на британскую визу, я хочу очень сильно получить стаб лайсенс, буквально. А ты этот табло не хочешь просто получить, типа, может? Самый охуенный документ, типа, который нужно иметь в мире, это просто стаб лайсенс. Серхио Перец первый! Жесть, Миша, он чемпион! Наконец-то эта гонка закончилась. А, теперь, кстати... А, нет, стоп, Австралия еще будет. Австралия через неделю. А что будет на Австралии? Австралия. Австралия через неделю.